Okay. So question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So two vertical poles of height 22 meter and 16 meter standing on the opposite side. Okay. So AB ஓட distance. Okay. So maximum நீங்க question பாத்து. So AB அடுத்து CD. Okay. So இதோட distance உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 22 meter and 16 meter. So இது 22 அடுத்து 16 meter. Okay. So அடுத்து வேற என்ன சொல்றாங்க கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு? Stand on the opposite sides of a 20-meter wide road. Okay. So total கீழ இருக்க distance வந்து BD. So இதோட distance வந்து 20 meter. Okay. அடுத்து வேற என்ன சொல்றாங்க? Two ladders of length L1 and L2. So two ladders of length L1 அடுத்து so another one length ladder. So L2. So இது நம்ம R எடுத்துக்கோ. Okay. So total distance வந்து 20. அதே மாதிரி இதோட distance எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. X கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ L1 and L2. So L1 L2 அப்படின்றது நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்றோம்? So பைத்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணுங்க. So பைத்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணா hypotenuse side square equal to sum of remaining two side square. அப்போ L1 is equal to L1 square is equal to 22 square. இதோட total distance தான் 20. அப்போ BR ஓட distance என்ன வந்துரும்? 20 minus x. இதோட distance x ன்னு தெரியும். Okay. So அப்போ L1 is equal to இல்லாட்டி L1 square hypotenuse side square equal to sum of remaining two side square. So 22 square plus 20 minus x the whole square. Okay. So அப்ப L1 is equal to உங்களுக்கு என்னது? Root of sum of, okay. So L1 is equal to 22 square plus 20 minus x the whole square. இப்போ இதே மாதிரி L2. So L2 க்கு என்னது? 16 square. So L2 is equal to root of 16 square plus x square. So இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்றதா நமக்கு என்னது? P of x அதான கொடுத்திருக்காங்க. Express P of x equal to L1 plus N2 in terms of x. அப்ப P of x is equal to so root of 22 square 484 plus a minus b the whole square 20 minus x the whole square plus 16 square plus x square. இதை நீங்க சிம்பிளை பண்ண தேவையில்லப்பா, அப்படியே வச்சுக்கோங்க. நமக்கு தேவை P of x in terms of x தான் கேட்டிருக்காங்க. So P of x in terms of x இது அப்படிதான் எடுத்திருக்காங்க. சிம்பிளை தான் பண்ணிருக்காங்க. Number 25. அவ்வளவுதான். So 484 plus 20 minus x the whole square plus 256 plus x square அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோம்? இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ இதோட அவ்வளோதான் P1. அடுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது தான் P dash of x. இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ அப்போ 484 plus 20 minus x the whole square x power n ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ nx power n minus 1. ஸோ 20 minus x square இது என்னது? whole power 1 by 2. அகைன் இங்கேயும் whole power 1 by 2. Okay. So nx power n minus 1. So 1 by 2 into 484 plus 20 minus x square power n minus 2. So 1 by 2 minus 1. So minus 1 by 2. அடுத்து so இது differentiate பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 20 minus x square. So minus n x power n minus 1. So n அப்ப xன்றது 484 ஒன்று constant 0. Again 20 minus x square differentiate பண்ணும். So 20 minus x square differentiate பண்ணீங்கன்னா 20 minus x minus 1. இது 16 minus x square differentiate பண்ணும்போது again 256. So n x power x minus 1. So 0
plus constant differentiate பண்ணும்போது so again 0 so minus 2x okay. இல்ல ஒரு நிமிஷம் இங்க again இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் பண்ணுங்க so n x power n minus 1 அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் 0 ஆயிடும் பட் இங்க என்ன இருக்கு 20 minus x the whole square இருக்கு x ஸ்கொயர் கிடையாது 20 minus x the whole square அப்ப 20 minus x the whole square னா again இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் x power n ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் x power n ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா n x power n minus 1 again 20 minus x differentiate பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் so minus 1 ஓகே புரியுதா பாருங்க x ஸ்கொயர் கிடையாது x ஸ்கொயர் ஆனா minus 2x வந்திருக்கும் x the whole square இருக்கு ஓகே ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இதே மாதிரி செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு ஸோ 16 ஸ்கொயர் 256 plus x square nx power n minus 1 ஸோ அப்போ n minus 1 அப்படின்னா 256 plus x square whole power 1 by 2 ஓகே ஸோ இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 1 by 2 into 256 1 by 2 into 256 plus x square whole power minus 1 by 2 இது கான்ஸ்டன்ட் x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 2x ஓகே ஸோ சிம்பிளை பண்ணும்போது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஸோ 1 by 2 into 484 plus 20 minus x whole square whole power minus 1 by 2 இருக்கு whole power minus 1 by 2 னா denominator இருக்கும் so root of 484 plus 20 minus x the whole square அப்ப நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கும் minus 2 into 20 minus x இப்போ இங்க ஒரு 2 இருக்கு so இது ஒரு 2 ரெண்டும் கேன்சல் அப்ப ரிமைனிங் என்ன மட்டும் இருக்கும் so minus of 20 minus x plus so இங்கேயும் இங்க ஒரு 2 இருக்கு இங்க ஒரு 2 இருக்கு ரெண்டும் கேன்சல் ஓகே ஸோ இது டினாமினேட்டருக்கு வந்ததுன்னா ஸோ ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் 256 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ இது செகண்ட் ராமனோட ஆன்சர் இப்போ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்டு L1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் L2 ஸ்கொயர் இஸ் மினிமம் அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ இது மினிமம் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவீங்கப்பா ஸோ L1 ஸ்கொயர் அண்ட் L2 ஸ்கொயர் இஸ் மினிமம் அப்போ L1 ஸ்கொயர் L2 ஸ்கொயர் மினிமம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் 484 ஸோ L1 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ஸோ 484 இதுதான் ஸோ 484 plus 20 minus x the whole square 20 minus x the whole square na a square plus b square minus 2ab okay அடுத்து L2 square 16 square plus x square 256 plus x square ஆட் பண்ணீங்கன்னா 2x square அடுத்து minus 40x ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கா okay so minus 40x plus எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க 484 plus 400 884 so 884 plus 256 so 10 9 14 11 10 okay so அப்ப என்ன வரும் plus 1114 okay so இதான் f of x இப்போ வந்து மினிமம் சொல்றாங்க so மினிமம்னா நீங்க என்ன பண்ணும் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் அது ஈக்குவல் டு 0 பண்ணும் so இதான் ஃபங்க்ஷன் so அப்போ இதான் உங்களுக்கு f of x so அப்போ f dash of x is equal to 2 into 2 4x minus 40 okay so 4x minus 40 f dash of x equal to 0 so அப்போ x is equal to உங்களுக்கு என்னது 10 okay so இப்போ வெரிஃபை என்ன பண்ணணும் மினிமம் f double dash of x so f double dash of x உங்களுக்கு என்ன மட்டும் தான் வரும் so 4 x ஓட வேல்யூ 1ன்றதால okay so இது வந்து பாசிட்டிவ்
x வந்து பாசிட்டிவ் அதனால ஸோ உங்களுக்கு என்னது ஸோ x ஈக்குவல் டு 10 இட் இஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க at x equal to 10 L1 square plus L2 square is minimum. ஓகே புரியுதா பாருங்க இப்போ ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்போ ஏற்கனவே இப்போ இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 22 இருக்கு அப்போ அந்த 22 இங்கேயும் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க 16 ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே கீழே இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு 10 அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு 10 அப்படின்னா இங்கேயும் என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு 10 அதே மாதிரி ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் வேல்யூ 10 அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இங்கேயும் 10 இப்போ இதை வச்சு L1 L2 ஃபைன் பண்ணுங்க கொஸ்டின்ல தானே கேட்குறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஸோ இஃப் 22 மீட்டர் ரீப்ளேஸ் பை லாங் போல் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் அது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது லென்த் ஆஃப் இட் வந்து மினிமம் அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் உங்களுக்கு என்னது ரெண்டுத்துக்கும் எக்ஸ் வந்து 10 ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் 16 ஸ்கொயர் பிளஸ் 10 ஸ்கொயர் அகெயின் ரூட் ஆஃப் 16 ஸ்கொயர் பிளஸ் 10 ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா 256 plus 100 356 again 256 plus 100 356 அப்ப ரெண்டு ரூட் 356 வருது அப்ப 2 into ரூட் 356 ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா இதை கொடுக்கலாம் அப்ப ரூட் 356 நீங்களா தான் எடுக்கணும் இப்போ எனக்கு 16 ஸ்கொயர் வந்து 256 18 ஸ்கொயர் வந்து 324 19 ஸ்கொயர் வந்து 361 அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா 18 பாயிண்ட் சம்திங் ஓகே ஸோ 18.5 அப்ராக்சிமேட்டா 37 அப்படின்றது ஆன்சர் ஸோ ஒரு கம்பெனி என்னது ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் டம்ளர் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டம்ளர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஓப்பன் ஃப்ரம் த டாப் ஸோ மேலே மட்டும் ஓப்பன் இருக்கு ஸோ பாட்டம்ல அப்படியே தான் இருக்கு மேலே மட்டும்தான் சின்ஸ் தே வாண்ட் யூனிஃபார்மிட்டி இன் த ப்ராடக்ட் தே ஃபிக்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த டம்ளர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே யூனிஃபார்மிட்டிக்காக என்ன பண்றாங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த டம்ளர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இதை வச்சு இஃப் ஃபார் எ டம்ளர் வி இஸ் இட்ஸ் வால்யூம் அண்ட் ஹெச் த ஹைட் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் எ சர்க்குலர் பேஸ் differentiates its volume with respect to radius of its base அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க dv by dr கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்ப முதல்ல உங்களுக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏ சிலிண்டர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு 2 pi rh என்ன வந்துரும் 2 pi rh plus pi r ஸ்கொயர் வந்துரும் 2 pi rh plus 2 pi r ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 27 ஸோ டிஎஸ்சி ஆஃப் ஏ சிலிண்டரோட ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு ஸோ pi r 2 pi r into h plus r இந்த ஃபார்முலா 2 pi rh plus 2 pi r ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு pi r ஸ்கொயர் வருது ஏன்னா ஒன்று வந்து ஓப்பன் அண்ட் ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால ஸோ pi r ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 pi rh ஓகே அடுத்து வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஏ சிலிண்டர் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஏ சிலிண்டர் வந்து உங்களுக்கு pi r ஸ்கொயர் h ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கொஸ்டின்ல கேட்கறது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க differentiates its volume with respect to a surface area is constant ஓகே ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு என்னது கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா உங்களுக்கு வால்யூம் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்போ வால்யூம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்போ இதில் இருந்து முதல்ல நீங்க ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் இது என்னது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் ஸோ அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டிவைடட் பை 2 பை ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எஸ் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸோ 2 பை ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற பை அண்ட் ஆர் ஒன்று கேன்சல் அப்போ ரிமைனிங் என்ன மட்டும் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஆர் இன்டூ எஸ் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டிவைடட் பை ஓகே ஸோ அப்போ எஸ்ஆர் மைனஸ் பை ஆர் கியூப் டிவைடட் பை 2 ஓகே ஸோ இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க ஸோ டிவி பை டிஆர் ஸோ 1/2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா ஆரை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எஸ் மைனஸ் 3 பை
ஆர் ஸ்கொயர். இது டிவி பை டிஆர். இப்போ இந்த அடுத்த கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. இதே மாதிரி அடுத்த கண்டிஷன்ல வாண்ட்ஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்போ மேக்ஸிமைஸ்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸோ டிவி பை டிஆர் வந்து ஈக்குவல் டு 0 எடுத்து அவங்களே ரிலேஷன் சொல்லிட்டாங்க. ஹைட் அண்ட் ரேடியஸ் ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ முதல்ல இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டிவி பை டிஆர் ஈக்குவல் டு 0 போட்டு ஆன்சர் என்ன ஆகுது? ஸோ இப்போ டிவி பை டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ என்ன வருது உங்களுக்கு? ஸோ எஸ் மைனஸ் 3 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ற பாருங்க. அப்போ எஸ் மைனஸ் 3 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0னா அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? ஸோ 3 பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடும். ஓகே. ஸோ அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? 3 பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ 3 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 பை ஆர் ஹெச். ஓகே. ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வரும்போது ஸோ 2 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2 pi RH. So 2 pi. So radius cancel. So R equal to H. ஓகே. ஸோ அப்போ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னது? ஹைட் ஆஃப் ஏ டம்ளரும் ரேடியஸும் எப்படி இருக்கு? R and H is both are equal. ஓகே.